Let's start. Welcome to yet another webinar series of Empowering Hours. And this is the final webinar on the theme of 5E model of instructional design that we have been running for the last 5 weeks. And the first one, we started with a very big picture overview of this instructional design model, especially every week हामीले engage को explore को explain को पार्टहरुमा हामीले deep dive गरेर आज चाहिँ we will conclude it with extend र evaluate को phases हरुको बारेमा presentation गरेर. And today आजको presenter हरु दुई जनामा एकजना is Sangden, another is Rupesh र आज चाहिँ मेरो role again host को रूपमा छ. As usual, we want to remind you our expectations and understanding of this session. We urge you to keep your mics muted, but possible छ भने camera switched on राख्दिनुस्. We also request you to have a notebook and a pencil साथमा so that you can take notes physically नै. And we also want you to interact but by raising the hand first. Similarly, हाम्रो एउटा norm बसिसकेको छ. We start our webinar with a retrieval practice of what we did in the last sessions. So त्यसको लागि चाहिँ ready हुनु होला answer chat box मा राख्नको लागि. All right, here we go. The first question. Back in the engage ko belako phase, we talked about this. So in the engage phase, we teachers, we would want to password options some actually. Which one is the right answer? Actually, chat box ma rakhnu hola. All right, a lot of you have said E. A few of you also have said C. Yeah, the answer is E because 5E framework भित्रको philosophy अनुसार चाहिँ engage भनेको it's about checking the prior knowledge and then based on the prior knowledge हामीले curiosity लाई increase गर्छौं, raise गर्छौं अनि learning objective तिर हामीले direct गर्छौं हाम्रो student हरुलाई. Let's go to the second question. अब explore phase को बेलाको recap गरौं. The explore phase is where the students start making meaning, true, false, or maybe. All right, so A, B may split छ प्रायको answer. Okay, but of course, just B भन्नुमा छ उहाँहरु चाहिँ right हुन्छ. Okay, it is false because explore phase मा it's not about making meaning. It's actually about getting the concrete experience first before making the meaning. Meaning making चाहिँ explain phase मा गरिन्छ. Okay, ल final question. Explain phase मा what is the teacher's role? Here are some options. Actually, option हेरेर answer input गरिदिनु होला. Right, thank you everyone. So almost सबैजनाले C नै भन्नु भएको छ and C is the right answer because explain phase is about teacherले concept build गर्ने phase हो यो. Facilitate गर्ने phase चाहिँ second phase र आजको हामीले जुन explain गर्दै छौं elaborate को phase मा गर्छौं र यो explain गर्ने phase मा चाहिँ facilitate भन्दा पनि direct instruction हरु अनि concept building को कामहरु content लाई हामीले deliver गर्ने कामहरु चाहिँ यो third stage explain phase मा गरिरहेको हुन्छ. All right, so that was a quick recap on the things that we did previous week हरुमा. ल अब आज चाहिँ we're going to talk about these two remaining phases, extend phase and evaluate. ल रुपेश म आफ्नो screen share stop गर्छु है त. Hello everyone, my name is Rupesh and I hope I'm audible. So
एक्सटेन्ड अनि यसलाई अर्को वर्ड्सहरूमा चाहिँ हामीले इलाबोरेट भनेको पनि सुनिन्छ यो 5 यो फेजलाई हामीलाई चाहिँ यो एक्सटेन्ड भन्न मन लाग्ने इज बिकज इट फोकसेस मोर अन द एप्लिकेसन साइड अफ थिङ्स अनि त्यसलाई चाहिँ इलाबोरेट मात्र भन्दाखेरि अलिकति लिमिटिङ हो कि जस्तो लागेर एक्सटेन्ड नै भन्न रुचाउँछौँ हामी चाहिँ होइन अनि अब यो एक्सटेन्ड फेज के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति हेरौँ सो यो हेर्नको लागि चाहिँ आई हेभ अ क्वेसन फर यु बिफोर वी स्टार्ट विथ वाट अफ द एक्सटेन्ड फेज हामीले मिनिङफुल लर्निङको बारेमा धेरै डिस्कसन्सहरू गरिरहन्छौँ आजकलको एकदम ट्रेन्डिङ टपिकहरूमा पर्छ यो मिनिङफुल लर्निङ भने के हो तपाईँको पर्सपेक्टिभ अनुसार केले चाहिँ लर्निङलाई मिनिङफुल बनाउँछ यसको लागि एउटा छोटो सेन्टेन्स जस्तो तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ मिनिङफुल लर्निङलाई च्याट बक्समा सेयर गरिदिनुहोस् न ओके प्र्याक्टिकल भन्ने आइडिया प्रेजेन्ट गर्नुभयो कनेक्टिङ वर्ड टु द वर्ल्ड भन्ने भन्नुभयो द्याट अल्सो साउन्ड्स रियली इन्ट्रेस्टिङ डेफिनेटली टेक्स्टलाई चाहिँ बाहिरको वर्डसँग कनेक्ट गर्ने भन्ने आइडिया भयो प्र्याक्टिकल गराउने भन्ने आइडिया भयो त्यस्तै अरूहरू पनि हेरौँ है कनेक्सन टु लाइफ एक्सपिरियन्सेस ओके सो अगाडि हामीले इन्गेज फेजमा स्टुडेन्ट्सहरूको लाइफ एक्सपिरियन्सेससँग कनेक्ट गरे जस्तै सायद यो एक्सटेन्ड पनि फेरि अब लाइफ एक्सपिरियन्समा कनेक्ट गर्न लाने हो कि सायद त्यो पनि हुनसक्छ है डेभलप लाइफ क्वालिटी ओके सो मिनिङफुल लर्निङले चाहिँ लाइफ क्वालिटीलाई डेभलप गर्नु पऱ्यो भन्नु खोज्नुभएको जस्तो लाग्यो आर्टिकुलेट गर्दाखेरि यस्तो त्यस्तै कनेक्सन टु प्रिभियस नलेज सो फेरि प्रायर नलेजसँग कनेक्ट हुनुपर्छ लर्निङ चाहिँ भन्ने कुरा आयो त्यस्तै त्यस्तो खाले लर्निङ जसले चाहिँ सेन्सेसलाई इन्भल्भ गर्न सक्छ ओके विच क्यान इन्भल्भ अल सेन्सेस ओके अरू एक दुईवटा रेस्पोन्सेसहरू आउँछ भने हेरौँ ओके रुद्र सरले generalization of learning अनि if I could connect or use in daily life applicable and connecting okay increase knowledge or skills and experience to text to context okay so अघि word to word भने जस्तै फेरि text to context भन्ने आइडिया पनि आयो ओके इन्गेज गर्ने भन्ने अलराइट सो यो आइडियाजहरू आउँदै गर्दाखेरि मैले यसो हेर्दाखेरि भेटाएको केही टेल साइन्सहरू है सो मिनिङफुल लर्निङ एक्सपिरियन्स भयो भन्ने टेल साइन्सहरू चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि मिनिङफुल लर्निङ एक्सपिरियन्सले चाहिँ प्रायर नलेज कनेक्ट गर्नु पऱ्यो लाइक वी डिस्कस्ड अनि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ स्टुडेन्टले इफ यु आर द लर्नर यु सुड बी एबल टु जेनरलाइज द्याट अन्डरस्ट्यान्डिङ लाइक समबडी अल्सो सेयर्ड इन द च्याट सेक्सन होइन सो यो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई जेनरलाइज गर्नु भनेको अस्ति हामीले डिस्कस गरे जस्तो अब त्यो सिम्पल वर्ड्स भन्ने चिजहरू हुनसक्छ अथवा स्टुडेन्ट्सहरूले आफूसँग अभाइलेबल भएको भोकाबुलरी युज गरेर त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई आर्टिकुलेट गर्न सक्छन् भने त्यसलाई पनि जेनरलाइज भएको मान्न सक्ने भयो त्यसपछि त्यो लर्निङलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा अप्लाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यसपछि त्यो लर्निङलाई कुनै लामो पिरियड अफ टाइम कुनै एउटा सर्टेन पिरियड अफ टाइम सकेसम्म लामो बनाउन खोजिन्छ हामीले त्यो पिरियड अफ टाइमसम्म रिटेन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा भयो है सो यो प्रायर नलेजसँग कुरा कनेक्ट गर्ने अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ जेनरलाइज गर्ने भन्ने आइडिया चाहिँ हामीले एक्सप्लोर 5E को अगाडिको फेजेसहरूमा डिस्कस गऱ्यौँ एक्सप्लेनेसन फेजमा अलिकति गफ भयो यसको बारेमा इन्गेज र एक्सप्लोर फेजमा पनि अलिकति गफ भयो अब चाहिँ आज हामी एक्सटेन्ड फेजमा चाहिँ we are looking at applying the knowledge in a different context so that it can be retained for a longer period of time, right? So यसको लागि चाहिँ एउटा एनालोजी युज गर्न मन लाग्यो मलाई सो लर्निङ माल नरिसमेन्ट भनेर लेखेँ है मैले सो यो माल नरिसमेन्ट भन्ने वर्ड देख्ने बित्तिकै कनेक्ट गरिसक्नुभयो होला माल नरिसमेन्ट भने चाहिँ न्युट्रिसनसँग रिलेटेड भयो न्युट्रिसनको 3टा स्टेजेसहरूलाई यसले डिनोट गर्दो रहेछ एउटा चाहिँ खानेकुराहरू इनफ नखान पाएको न्युट्रिसन इनफ नभएको अर्को चाहिँ राइट न्युट्रिसन नभएको अर्को चाहिँ न्युट्रिसनको लागि युज हुने सोर्स लाइक युज हुने ठाउँ नभएको होइन सो हामीले यदि एक हप्तासम्म 4 मिल्स अ डे खाइराख्यौँ अनि त्यसपछि यो हेभी 4 मिल्स अ डे खाइराख्यौँ अनि र यो 4 मिल्सलाई युज गर्ने चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ खासै भएन भने यो मिल्सको मिनिङै हुँदैन त्यसपछि लकडाउन फ्याट बन्न थाल्छ अनि सबै फ्याट जम्मा भएर बल्की फ्याट भएर स्टोर हुन थाल्छ विच इज बेसिकली युजलेस फर द टाइम बिइङ होइन सो त्यस्तै लर्निङ पनि हामीले यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई नलेजहरू दिइरहेको हुन्छौँ क्लासमा एक्सप्लेन गरिरहेको हुन्छ नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू स्टुडेन्ट्सहरूले नयाँ कन्सेप्टहरू सिकिरहेको हुन्छन् तर त्यो कन्सेप्टहरू स्टुडेन्ट्सहरूले युज गर्ने कहाँ त त्यो
के एक्टिभिटीमा प्रयोग हुन्छ त भन्ने नै थाहा पाइसकेका छैनन् भने चाहिँ त्यो कम्प्लिटली युजफुल भएन र स्टुडेन्टको लर्निङ चाहिँ अझै माल नरिस भयो है. सो लर्निङ इज टु द माइन्ड वाट फुड इज टु द बडी. बोथ अफ देम हेभ टु बी युजफुल. यही एक्सटेन्डको आइडिया यसो सोच्दै गर्दाखेरि मैले अर्को एउटा नेचुरली हामीले एक्सटेन्ड भइराख्ने एउटा इक्जाम्पल भेटाएँ जुन चाहिँ यो रे ब्राडबरीको बुक जेन इन द आर्ट अफ राइटिङ पढ्दाखेरि मैले डिस्कभर गरेको थिएँ. रे ब्राडबरी इज अ भेरी फेमस साइन्स फिक्सन राइटर. रे ब्राडबरी जस्तै अरू धेरै हाम्रो टाइमका फेमस अथर राइटर्सहरूले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफूले लेख्न स्टार्ट गर्नु बेलामा आफ्नो करियर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ they read a lot of books written by other writers. They read a lot of stories. So that's how they built their knowledge. अरूहरूको स्टोरिजहरू पढेर अनि त्यसपछि सुरुको केही समयसम्म चाहिँ दे ब्लेटेन्टली कपिड देयर स्टाइल. सो उनीहरूको स्टाइल्स नै कपी गर्नु भएन. सो अनि त्यही स्टाइल्सहरू कपी गर्दा गर्दै बिस्तारै त्यसलाई नै आफ्नो कन्टेक्स्ट सेट गरेर दे एक्सटेन्डेड देयर स्टाइल्स एन्ड दे फाउन्ड देयर भोइस. सो यसरी चाहिँ राइटिङ आर्ट फर्म्सहरूमा चाहिँ मान्छेहरूले सुरुमा अरूको स्टाइल्सहरू कपी गर्दै त्यसमै कन्टेक्स्ट चेन्ज गर्दै आफ्नो स्टाइलहरू डेभलप गरेर आउँदो रहेछन् है. यो एक्सटेन्सन अफ नलेज किन इम्पोर्टेन्ट छ त? यसको लागि हामीहरू अब फेरि केही बेर गफ गरौँ अनि यसको लागि पनि फेरि म तपाईँहरूको रेस्पोन्सेसहरू एक्सपेक्ट गर्छु है. यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म दुईवटा पजल्सहरू देखाउँछु र यो पजलको एन्सर्सहरू च्याट बक्सेसमा तपाईँहरूले सेयर गर्नु होला. फर्स्ट पजल यस्तो छ. इमेजिन गर्नुहोस् कि तपाईँ एउटा ट्रेजर हन्टर हुनुहुन्छ र तपाईँले ट्रेजर खोज्दै जाँदाखेरि एउटा केभ भन्नुभयो एउटा समुद्र किनारको नजिकै पहाडमा. अनि त्यो केभभित्र तपाईँले अब एक्सप्लोर गर्न मन लाग्यो अनि तपाईँलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि त्यो केभभित्र एकदम धेरै बाटोहरू छन्. त्यस कारणले तपाईँ हराउन सक्नुहुन्छ र अब तपाईँसँग यो केभको म्याप त छैन. तपाईँसँग आफ्नो फ्ल्यास लाइट छ, झोला छ, केही बेसिक मटेरियल्सहरू छ होइन. सो अब यो केभभित्र नहराउनको लागि चाहिँ भित्र छिरेर फेरि फर्केर आउनको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ होला त? यसको सल्युसन्सहरू यसो च्याट बक्समा सेयर गर्नुहोस् न. ओके, सो रविन्द्र सरले चाहिँ कम्पस भन्नुभयो है. सो कम्पस युज गरेर चाहिँ फेरि डिरेक्सन हेर्दै फर्किन सकिन्छ होला डेफिनेटली. अरू केही वेजहरू पनि हेरौँ न. ओके, दिव्या म्यामले चाहिँ ढुङ्गाहरूमा केही सिम्बल्सहरू राख्ने भन्नुभयो है. अनि स्वप्न सरले थ्रेड राख्ने, धागो राखेर रोडलाई ट्र्याक गर्ने, अनि ठाउँको पिक्चर लिने, प्रब्लली फोन भइहाल्यो भने चाहिँ ठाउँको फोटो लिएर नि गर्न मिल्यो है. अनि बाटो मार्क गर्ने भन्नुभयो. ओके, सो अर्को एउटा रेस्पोन्स हेरौँ कसैको अलिक डिफ्रेन्ट छ भने. ओके, रिस्क लिने, डर के आगे जिते, डेफिनेटली. ओके, पेबल ड्रप गर्दै जाने रे है, एउटा एउटा गर्दै. ओके, ल्यान्डमार्क्सहरू हेर्ने केभको भित्र. ओके, सो दिस वाज पजल नम्बर 1 है. अब फेरि हामी अर्को एउटा पजल हेरौँ है त. सो दिस पजल हेज अ लिटल डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट है. यो पजल चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा गाउँ रहेछ. त्यो गाउँको एउटा चिफ ट्राइबले चाहिँ त्यो गाउँमा भएको एउटा सेक्रेट स्टोनको जिम्मेवारी लिएको रहेछ. र यो चिफले चाहिँ एभ्री इयर गाउँमा गएर ट्याक्सहरू कलेक्ट गर्ने रहेछ. अनि त्यो ट्याक्स कलेक्ट गर्नलाई चाहिँ चिफले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि त्यो मूर्तिको वेटको बराबरको गोल्ड कोइन लिएर त्यो गोल्ड कोइनलाई चाहिँ ट्याक्सको हिसाबले लिँदो रहेछ होइन. सो त्यो गोल्ड कोइनलाई मेजर गर्नको लागि चाहिँ चिफले तराजु प्रयोग गर्ने, एकपट्टि मूर्ति राख्ने, अर्कोपट्टि सुनको सिक्काहरू राख्ने गर्ने रहेछ. तर एकचोटिको ट्रिपमा चाहिँ चिफले आफ्नो ब्यालेन्स लिएर जान बिर्सेछ, आफ्नो तराजु लिएर जान बिर्सेछ है. सो अब कति गोल्ड लियो भने चाहिँ त्यो मूर्तिको तौल बराबर हुन्छ त? यो चिफले चाहिँ आफ्नो वेइङ स्केल प्रयोग नगरिकन थाहा पाउनु पर्यो. कसरी गर्न सकिन्छ होला? यसको पनि सोल्युसन्सहरू यसो च्याट बक्समा हालिदिनुहोस् न. सो तराजु छैन तर त्यो मूर्तिको वेट बराबरको सुनको वेट चाहियो. अब यो प्रब्लमको सोल्युसन्सहरू चाहिँ हामी एकैछिनमा म रिभिल गर्दै जान्छु है त. सो यसमा एक्सपेक्ट गरिएको सोल्युसन अथवा स्टुडेन्टहरूले तपाईँहरूको सोल्युसन पनि अलिकति डिस्कस गर्दै जाउँला. सो यो प्रब्लम चाहिँ एक्सपेरिमेन्टर्सहरूले दुईवटा ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्सहरूलाई यही दुईवटा पजल प्रब्लम्सहरू दिएर स्टडी गरेको रहेछन्.
अनि यो दुईवटा पजल प्रब्लमहरू चाहिँ एउटा ग्रुप अफ अमेरिकन स्टुडेन्ट्सलाई दिएको रहेछ, अर्को ग्रुप अफ चाइनिज स्टुडेन्ट्सलाई दिएको रहेछ है। अनि के भयो अरे भन्दाखेरि जुन फर्स्टको केवाला प्रब्लम थियो, केवाला प्रब्लम चाहिँ अमेरिकाको 75% स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सके, तर चाइनिज स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ सल्भ गर्न सकेनन् रे। अनि त्यसको रिजन एक्सप्लोर गर्दाखेरि द मेन रिजन टर्न्ड आउट टु बी द्याट अघि हाम्रो रेस्पोन्सहरू हेऱ्यो भने पनि ठ्याक्क त्यो इन्फ्लुएन्स देखिन्छ। अमेरिकन्सहरूले चाहिँ ह्यान्सल र ग्रेटलको कथा पढाएर छन्, जुनमा चाहिँ ब्रेड क्रम्सहरू छोडेर स्टुडेन्ट्सहरूले बच्चाहरूले आफ्नो बाटो फेरि फिर्ता आउने बाटो पत्ता लगाएर आए होइन। तर चाइनिज स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ यो कथा पढेकै हुँदैन रहेछन्। सो उनीहरूलाई चाहिँ यो कन्टेक्स्ट पुरै मिसिङ हुँदो रहेछ। सो उनीहरूले त्यो कथाको कन्टेक्स्टलाई यता युज गर्नै सकेनन्। त्यस्तै सेकेन्डको प्रब्लममा चाहिँ चाइनिज स्टुडेन्ट्सहरूको स्कोर चाहिँ ठ्याक्क रिभर्स भएछ। सो यसपालि चाहिँ 75% जति चाइनिज स्टुडेन्ट्स, तर 25% जति मात्र अमेरिकन स्टुडेन्ट्स सल्भ गर्न सकेछन्। किन भन्दाखेरि एउटा चाइनिज फोल्क टेलमा हात्तीको वेट नाप्ने आइडिया चाहिँ यस्तै गरी युज हुने रहेछ। यो चाहिँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा पानीमा डुबाएर पानीको वेट कति डिस्प्लेस हुन्छ, त्यो वेट डिस्प्लेस भएको सेम अमाउन्ट अफ पानी डिस्प्लेस हुने गरी गोल्ड कोइन हालेर गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ चाइनिज स्टुडेन्ट्सहरूले लजिक प्रेजेन्ट गरेछन्, जुन चाहिँ उनीहरूको यो चाइनिज फोल्क टेलबाट आउने थियो। अनि यो स्टोरी चाहिँ फेरि अमेरिकन स्टुडेन्ट्सहरूले नसुनेको भएर ठ्याक्क रिभर्स भयो यो सोल्युसनको पर्सेन्टेज है। सो अब यो एक्सपेरिमेन्टले हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रब्लमको डिप स्ट्रक्चर, त्यो प्रब्लमको कन्टेक्स्टलाई त्यो प्रब्लमको लागि चाहिने कन्टेक्स्ट डिपली नबुझिकन अथवा कुनै पनि कन्सेप्टलाई स्टुडेन्ट्सहरूले डिपली बुझेछ सर्फेसभन्दा मुनि गएर नबुझिकन चाहिँ त्यो नलेजलाई अर्को कन्टेक्स्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्दैनन्। सो एक्सटेन्ड फेजमा चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट्सहरूको लागि यस्तो अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्नु पर्यो, जसमा चाहिँ सुरुमा एउटा फेमिलियर कन्टेक्स्ट, जस्तै चाइनिज स्टुडेन्ट्सहरूलाई सेकेन्डको स्टोरी चाहिँ एउटा फेमिलियर कन्टेक्स्ट थियो, अमेरिकन स्टुडेन्ट्सहरूलाई फर्स्टको प्रब्लम एउटा फेमिलियर कन्टेक्स्ट थियो। त्यस्तो फेमिलियर कन्टेक्स्ट सुरुमा दिएर त्यसपछि चाहिँ अनफेमिलियर कन्टेक्स्टमा मुभ अन गराउनु पर्यो। सो एक्सटेन्ड फेजमा चाहिँ यस्तो खाले अपर्च्युनिटिज क्रिएट गर्नु पर्यो, जुनमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो नलेजलाई सुरुमा फेमिलियर कन्टेक्स्ट, त्यसपछि अनफेमिलियर कन्टेक्स्टमा युज गर्न सकुन्। र त्यो नगरिकन चाहिँ सर्फेसियल ट्रान्सफर चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुने रहेछ र पछि यस्तो स्ट्रगल्सहरू देखिने रहेछ। सो यही कुराहरू डिस्कस गरिसकेपछि एक्सटेन्ड फेज चाहिँ किन डिजाइन गरिँदो रहेछ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरूलाई आफूले सिकिसकेको कुराको अझै फेरि एक्सपिरियन्स दिनको लागि। सो इन सम वेज हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई रिभाइज गर्न लगाउँछौँ कुनै लेसन्स पढिसकेपछि। त्यो रिभाइजिङ जस्तै भयो, तर इट्स नट लिमिटेड टु द्याट, बिकज इट एड्स अ च्यालेन्ज नाउ एन्ड मेक्स इट मोर कम्प्लेक्स फर स्टुडेन्ट्स। सो providing further experience but by adding a challenge and making it a little more complex. अनि यो च्यालेन्जको चाहिँ लेभल हुने भयो, सुरुमा फेमिलियर त्यसपछि अनफेमिलियर। सो स्टुडेन्ट्सलाई यो गरेर चाहिँ एक्सटेन्ड फेजमा हामीले आफूले सिकिसकेको कन्सेप्टलाई चाहिँ नयाँ कन्टेक्स्टमा ट्रान्सफर गर्न लगाउनु पर्यो। अब यो कसरी गरिन्छ त, यसको लागि केही पोइन्ट्सहरू सर हेर्दाखेरि चाहिँ यो एक्सटेन्ड फेजलाई डिजाइन गर्नको लागि हामीले ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिजहरू युज गर्न सक्यो। एक्सप्लोर र इन्गेज फेजमा युज गरे जस्तै ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिजहरू अझै युज गर्न सक्यो। र त्यो ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिजको मेथडबाट स्टुडेन्ट्सहरूले फेरि त्यही मटेरियल्सहरूलाई खेलाइराख्यो भने उनीहरूको लर्निङ अझै मिनिङफुल हुने रहेछ र उनीहरूले डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा फेरि त्यही मटेरियल्सहरू देख्दाखेरि चाहिँ अब अर्को अनफेमिलियर कन्टेक्स्टको लागि रेडी हुने रहेछन्। त्यसपछि स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो नयाँ नलेजलाई चाहिँ एउटा फेमिलियर सेटिङमा काम गर्न लगाउने होइन, अलिकति मात्र कन्टेक्स्ट चेन्ज गरेर काम गर्न लगाउने। त्यसपछि त्यो सकिसकेपछि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई अब अझै कम्प्लिटली न्यू सेटिङमा काम गर्न लगाउने, जुन काम चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको सेटिङ चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको क्लासभन्दा कम्युनिटीभन्दा बियोन्ड हुन सकोस् है। सो यसरी चाहिँ एक्सटेन्ड फेजलाई डिजाइन गर्न सकिँदो रहेछ। अब यसको लागि पनि अब के एक्जाम्पल्सहरू हेर्छौँ हामी, एक्सटेन्ड फेज कस्तो देखिन सक्छ होला त डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सहरूमा भनेर, डिफ्रेन्ट आइडियाजहरूमा भनेर। सो यसको लागि चाहिँ एउटा अर्को प्रब्लम छ, यसको पनि सल्युसन म फेरि च्याट बक्समै एक्सप्लेन गर्छु है त। सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा फ्र्याक्सन प्रब्लम भयो, म्याथमेटिक्स प्रब्लम, इफ यु रिमेम्बर अलिकति म्याथमेटिक्स फ्रम यो स्कुल लेभल। सो हाम्रो एन्सर चाहिँ यहाँनिर 7 आउट अफ 12 रहेछ
यो सम चाहिँ हाम्रो 7/12 रहेछ हामीले अब यो अपरेन्ड्सहरू यो एडिटिभ्सहरू चाहिँ फिगर आउट गर्नु पऱ्यो र एज मेनी वेज एज पोसिबल फिगर आउट गर्नु पऱ्यो है त कति धेरै वेजले चाहिँ हामीले यो निकाल्न सकिन्छ यसको रेस्पोन्सेसहरू च्याट बक्समा दिनु होला र यसमा चाहिँ त्यो फ्र्याक्सन मेन्सन गर्नुको लागि चाहिँ त्यो स्ल्यास युज गर्न सक्नुहुन्छ है किबोर्डको स्ल्यास युज गरेर फ्र्याक्सन्सहरू मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ लेट्स सी यसको लागि पनि रेस्पोन्सेसहरू फेरि एकैछिन okay 4/12 plus 3/12 that's an easy one eh 5 plus 2 divided by 6 plus 6 okay 5/6 plus 2/6 okay 5/12 2/12 right so there are multiple ways right अरू पनि वेज होला है म्याथ टिचर हामीसँग कोही हुनुहुन्छ भने योभन्दा कम्प्लिकेटेड वेजहरू पनि छ होला सो 5/12 plus 1/6 भन्नुभयो है अनि आई थिङ्क द्याट्स अ गुड वे 1/4 plus 1/3 या द्याट्स अनदर वे है सो हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई सुरुमा नलेज एक्सप्लेन फेजमा चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो अपरेन्ड्सहरू दिन्थ्यौँ यता साइडमा हुने नम्बर्सहरू दिन्थ्यौँ र सम निकाल्न सिकाउँथ्यौँ भने अब चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई एक्सटेन्ड फेजमा चाहिँ यसलाई अलिकति अनफेमिलियर कन्टेक्स्ट बनाइयो जसमा चाहिँ सम चाहिँ दियो र यो अपरेन्ड्सहरू चाहिँ निकाल्न लगाइयो अल्दो दिस डिपेन्डिङ अन द लेभल अफ आवर लर्नर्स दिस माइट बी एन अनफेमिलियर सेटिङ फर सम स्टुडेन्ट्स सो त्यसको लागि चाहिँ अझै फेमिलियर सेटिङबाट स्टार्ट गर्ने हो भने चाहिँ मेबी यो ब्ल्याङ्क्सहरू चाहिँ कुनै फिल गरेर त्यसबाट चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई गाइड गरेर अनि बिस्तारै यता अनफेमिलियर सेटिङतिर मुभ गरेर स्टार्ट गर्न सकिन्छ होला सो एक्सटेन्ड फेजको रिदम फलो गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा फेमिलियर सेटिङ त्यसपछि अनफेमिलियर सेटिङ हुँदै गरेर जान सकिन्छ होला ओके सो दिस इज अ रियली गुड एक्जाम्पल अफ हाउ स्टुडेन्ट्स क्यान एक्सटेन्ड देयर लर्निङ आउटसाइड अफ क्लासरुम इन अ डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट अर्को एउटा एक्जाम्पल चाहिँ यसपालिको नयाँ करिकुलम अपडेटेड करिकुलम चाहिँ एकदम धेरै टिचिङ स्ट्राटेजिजहरू एक्टिभिटिजहरू कम्प्लिटली फेल भएको पाराले आएको छ है सो त्यसमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई साइन्सको लेसन टेम्परेचर र कलरसँगको रिलेसनसिपवाला लेसनको लागि एउटा एक्सपेरिमेन्टको लागि यो एक्टिभिटी राखिएको रहेछ है सो यदि हाम्रो क्लासमा हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई टेम्परेचर र कलरको बारेमा पढाएका छौँ र यो बारेमा हामीले नलेज दिइसकेका छौँ भने स्टुडेन्ट्सहरूलाई उनीहरूको नलेजलाई टेस्ट गर्नको लागि उनीहरूको नलेजलाई अझै मटेरियल एक्सपिरियन्स गराउनको लागि चाहिँ यो खाले एक्सपेरिमेन्ट गराएर एक्सटेन्ड गराउन सकियो सो यो गर्दै गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरूले आफूले भर्खरै सिकेको कुरालाई चाहिँ प्र्याक्टिकली गएर हेरेर त्यो कुरा चाहिँ यो रियल वर्ल्ड कन्टेक्स्टमा ट्रु हुन्छ कि हुँदैन भनेर टेस्ट गर्ने भयो इभन इफ स्टुडेन्ट्स नो इट अलरेडी उनीहरूले फेरि यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो नलेजमा केही कुराहरू एड गर्ने भए र एउटा फिजिकल एक्सपिरियन्स क्रिएट गर्ने भए सो ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स फेरि क्रिएट गरियो अब यो एक्टिभिटीलाई हामीले यही टेम्परेचर र कलरको रिलेसनसिपको एक्सप्लोर फेजमा पनि राख्न सकिन्थ्यो होला तर त्यो एक्सप्लोर फेजमा राखेको भए चाहिँ यो एक्टिभिटी त्यति बेलामा चाहिँ प्याटर्न रिकग्निसन प्रायर नलेज बिल्डिङ टाइपको रिकग्निसन टाइपको लेभलमा हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको एक्सटेन्सनपट्टि फोकस गर्न गयो सो योभन्दा बाहेक केही आइडियाजहरू एक्टिभिटी आइडियाजहरू मैले यहाँ लिस्ट गरेको छु सो स्टुडेन्ट्सहरूलाई एक्सटेन्ड फेजको आइडियाजहरू दिनको लागि प्रोजेक्ट्सहरू गराउन सकियो वर्ड प्रब्लम्सहरू थप्न सकियो जुन चाहिँ हाम्रो म्याथमा एकदम कमन हुन्छ म्याथ साइन्समा हामीले दिइरहेको हुन्छौँ त्यसै सोसल स्टडिज सब्जेक्टको लागि हामीले केस स्टडिज गराउन सक्यो र हामीले रिभर्स प्रब्लम्सहरू पनि गर्न सक्यो अघि हामीले त्यो म्याथमेटिकल प्रब्लममा हेरे जस्तै अब यहाँनिर मैले लास्टको दुईवटा स्पेस चाहिँ त्यसै खाली छोडिरहेको छु है यसमा चाहिँ अब म तपाईँहरूको आइडिया कलेक्ट गर्न चाहन्छु है फेरि सो यो एक्सटेन्ड फेजमा यस्तै खाले एक्टिभिटिजहरू अरू के गर्न सकिन्छ होला त स्टुडेन्ट्सको लर्निङलाई फेमिलियर अनफेमिलियर कन्टेक्स्टमा फेरि अप्लाई गर्नको लागि अलिक डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा अप्लाई गर्नको लागि यसमा पनि च्याट बक्सबाटै रेस्पोन्सेसहरू हेरौँ है त ओके आफूले सिकेको नलेजलाई युज गरेर कुनै नयाँ गेम डिजाइन गर्ने रिपोर्ट लेख्ने राइट टुर गराएर यो नलेजसँग कनेक्ट हुनेवाला टुर गराएर राइट okay so thank you so much for your responses and this also brings me to the end of मेरो extend phase को presentation so quickly summarize गर्दाखेरि extend phase मा चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई नलेजलाई अप्लाई गर्न लगायौँ सुरुमा अलिकति फेमिलियर सेटिङमा त्यसपछि अलि अनफेमिलियर सेटिङमा र यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो नलेजलाई
अझै मिनिङफुल बनाउन सक्ने भए र त्यसको लागि केही एक्टिभिटिजहरू त्यसको केही लजिक बिहाइन्ड देम चाहिँ हामीले आज हेऱ्यौँ र अब चाहिँ हामी फाइनली हाम्रो 5E को फाइनल फेज इभ्यालुएसनतिर जान्छौँ र यो इभ्यालुएसन फेजको बारेमा ब्रिफली गफ गर्नको लागि प्रेजेन्ट गर्नको लागि म मेरो साथी साङदेनलाई बोलाउँछु र म मेरो स्क्रिन सेयरिङ अफ गर्छु अब सरी Thank you, Rupesh. Hello, everyone. I'm Sangden, your regular host and also a presenter. आज चाहिँ म इभ्यालुएटको फेजको बारेमा छोटो मिठो गफ गर्छु. And let me share my screen now. This is the last but not the least phase of 5E instructional model. अनि यसको बारेमा आइडियाजहरू सेयर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरको प्रायर नलेजमा इभ्यालुएट भनेको के हो त भन्न बुझ्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ. सो लेट्स डु वान थिङ. हजुरहरूले आफ्नो नोट कपीमा लेखेर एन्ड देन ह्यान्ड रेज गरेर एन्ड देन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा च्याट बक्समै पनि राखेर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ. द क्वेसन इज what is the purpose of evaluation? Yeah, to check for understanding, check whether students have learned as per learning objectives, definitely. Assessment for learning, not off. And self-reflection too. Yeah, that's absolutely true. Yes, thank you so much, all of you, for your responses. तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तै डेफिनेटली इभ्यालुएसन भनेको स्टुडेन्टहरूलाई लर्निङ अब्जेक्टिभ चाहिँ मिट भयो कि भएन होइन त्यो चेक गर्नको लागि पनि हुन्छ. एन्ड अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट अनि मलाई नै एकदमै धेरै भ्यालु एड गर्ने यो टिचिङ लर्निङ प्र्याक्टिसमा जस्तो लाग्ने चाहिँ सुमित्रा म्यामले पनि भन्नुभयो आफ्नै सेल्फ असेसमेन्ट पनि जुन चाहिँ हामी आफैले पनि गर्न सक्छौँ, राइट? या सो त्यति भन्दै म चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा एक्जाम्पल सेयर गर्न चाहन्छु. यो चाहिँ हाम्रो नेपालको करिकुलमले प्रिस्क्राइब गरेको इभ्यालुएसन ग्रिड रहेछ जुन चाहिँ 1 to 5 को स्केलमा राखिएको छ. 1 भनेर चाहिँ कमजोरको लेभल दिइरहेको रहेछ, वेयरएज 5 भनेको उत्कृष्ट भनेर राखेको छ होइन. एन्ड देन यो स्केल 1 to 5 लेभल्सहरू नै के हुन् त भनेर सिम्पलीमा यसलाई डिफाइन पनि गरिएको छ. So I think this is one of the good example that we can use in our classroom. यो continuous assessment plus final assessment गर्नलाई पनि helpful हुन्छ, plus we can use this, है. And तर यो हाम्रो 5E instructional model मा चाहिँ there is always one dilemma, that is हामीले चाहिँ प्रोसेसमा के अरे इभ्यालुएट गर्ने हो कि प्रडक्टमा इभ्यालुएट गर्ने हो भनेर. सो यो प्रोसेस अर प्रडक्टको दुईटा डिलेमालाई यसो विचार गरेर चाहिँ what we thought is एउटा रुल अफ थम्ब, द्याट इज नोभिसेसको लागि चाहिँ मेबी प्रोसेसमा इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ होला, वेयरएज एक्सपर्टको लेभलमा चाहिँ प्रडक्टलाई लिएर चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ होला होइन. एन्ड वाइ वी आर कलिङ दिस रुल अफ थम्ब इज दिस मे नेसेसरी, यो चाहिँ अब एकदम नेसेसरीली हजुरहरूले यही फलो गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, बट देयर हेज बिन अ डिलेमा प्रोसेस अर प्रडक्ट भनेर, त्यही भएर हामीले चाहिँ यसरी बुझेका छौँ. र यो इभ्यालुएसन प्रोसेसलाई चाहिँ यो 5E इन्स्ट्रक्सनल मोडलमा हामीले दुई तरिकाबाट पनि बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ. एन्ड देन वान इज स्टुडेन्टको रोल्स भनेर, एन्ड वेयरएज अर्को भनेको चाहिँ टिचर्सको रोल भनेर. सो स्टुडेन्ट्सकोमा चाहिँ सेल्फ इभ्यालुएसन. सो सेल्फ इभ्यालुएसन चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई सिम्पली आजको क्लासमा चाहिँ के सिक्यौँ होइन त्यो भनेर हामीले जर्नल पनि लेख्न लगाउन सक्छौँ. अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो जर्नल मार्फत आफैले आफ्नो लर्निङ प्रोसेसलाई रिफ्लेक्ट गरेर पनि सेल्फ इभ्यालुएट गर्न सक्छन् होइन. एन्ड अघि पनि मैले एउटा इक्जाम्पल सेयर गरेको थिएँ, त्यो हाम्रो नेपालको करिकुलमले प्रिस्क्राइब गरेको. सो त्यो खालको स्केल बनाएर चाहिँ उनीहरू आफैलाई पनि रेट गर्न दिन सक्छौँ. एन्ड वी क्यान अल्सो युज सिम्पल टुल सच एज मेन्टिमिटर, जहाँ हामीले क्वेसन्सहरू राखेर उनीहरूलाई सेल्फ रिफ्लेक्ट प्लस सेल्फ इभ्यालुएट गर्न पनि लगाउन सक्छौँ.
त्यसै गरी peer evaluation र group evaluation हामीले यसमा चाहिँ ठ्याक्क अलिकति सोच्नु पर्दाखेरि क्लासमा चाहिँ maybe a simple activity such as jigsaw activity गराएर चाहिँ एकअर्काको आइडियाजहरू शेयर गर्न लगाउने अनि त्यो उनीहरूले केही बनाउँदै गर्छन् होला केहीमा इन्गेज भइरहेछन् होला त्यसमा चाहिँ एकअर्काकोमा गएर शेयर गर्न लाउने देखाउन लाउने प्रेजेन्ट गर्न लगाउने हैन सो यसरी पनि एकअर्कालाई त्यो सँगसँगै हामीले फिडब्याकको लागि इन्करेज गरेर चाहिँ एकअर्काबाट फिडब्याक लिऊ है एकअर्कालाई कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक चाहिँ देऊ भनेर पनि हामीले सेल्फ इभ्यालुएट स्टुडेन्टको लेभलमा इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ त्यसै गरी हामीले ओपन एन्डेड क्वेसन्सहरू युज गरेर उनीहरूको प्रेजेन्टेसन्स अन द फाइनल प्रडक्ट अनि हाउ डिड यु फाइन्ड द सल्युसन टु द प्रब्लम हैन सो त्यसरी पनि हामीले उनीहरूलाई इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ सिमिलरली टिचर्सको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीले ग्रेडिङमा गइहाल्नुभन्दा पनि अगाडि चाहिँ फिडब्याक अन द प्रोसेस हैन जस्तै इङ्गेजमा उनीहरूको प्रायर नलेज के छ त हैन उनीहरूको मिसकन्सेप्सन्सहरू कतिको डिबङ्क भयो त उनीहरू एक्सप्लोर फेजमा आइसक्दाखेरि उनीहरूले जुन एउटा ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स कङ्क्रिट एक्सपिरियन्स बटुलिराखेको हुन्छ त्यो एक्सपिरियन्समा चाहिँ उनीहरूको थिङ्किङ कतिको चेन्ज भइरहेछ त भन्ने कुराहरू एन्ड देन एक्सप्लेनेसनको फेजसम्म आइपुग्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो प्रायर नलेजलाई त्यही राखेर उनीहरूले न्यू कन्सेप्टहरू चाहिँ कसरी बिल्ड गरिरहेछन् त हैन गरेका छन् कि छैनन् भन्ने खालको त्यो इन्स्टिङ्क्ट चाहिँ टिचरहरूले राखिराख्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन त्यसै गरी उनीहरूलाई त्यही प्रोसेसमा फिडब्याक इच स्टेजमा चाहिँ हामीले फिडब्याक दिन सक्छौँ एन्ड देन फाइनली टु ग्रेडिङ एन्ड यस सो एकैचोटि क्वालिटीमा फोकस हुनुभन्दा पनि क्वान्टिटीमा चाहिँ हामीले फोकस भएर स्टुडेन्टहरूलाई इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ एन्ड यो इच स्टेजमा उनीहरूले each stage ma chai a teacher's role would be to collect the evidences कस्तो खालको एभिडेन्सेस भन्दाखेरि उनीहरूले कतिको सिकिरहेछन् उनीहरूले क्रिटिकली थिङ्क गरेछन् कि छैनन् उनीहरूले आफ्नो आइडियाजहरू अरूहरूलाई कसरी सेयर गरिरहेछन् हैन त्यो खालको कुराहरू चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्दै फाइनली थ्रु स्क्याफोल्डिङ एन्ड देन थ्रु कोचिङ टेक्निक हामीले चाहिँ फाइनल इभ्यालुएसन गरेर एन्ड देन वी क्यान मुभ अन टु अफ कोर्स सेलिब्रेसन यस सो एकदमै छोटो थियो मेरो आज एन्ड दिस इज इट यति भन्दै आई वान्ट टु ऱ्याप अप बट दिस लास्ट 5 weeks हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेजेसको ओभरभ्यू पनि सेयर गऱ्यौँ प्लस अलिकति डिप डाइभ भएर आइडियाजहरू पनि सेयर गऱ्यौँ नाउ I want to give this mic to Umes Dai, who would be sharing a little broader and bigger picture of 5E instructional model. Thank you so much. Now, Agi Sangden le bhane jastै, now let me conclude this whole thing with a bigger picture and seeing it how we can implement this concept of 5E framework. र यसलाई पनि हामीले कहिलेकाहीँ maybe we can break the rule and आफ्नै तरिकाले इनोभेटिभ तरिकाले युज पनि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यो आइडिया आउँछ होला सो वी नो द्याट टिचिङ इज अ भेरी भेरी डिफिकल्ट जब वाइ बिकज इन अ 40-minute क्लास इन अ 60-minute क्लास वेयर मेकिङ हन्ड्रेड्स अफ डिसिजन्स क्विक डिसिजन्स अन द फुट डिसिजनहरू गरेर हुन्छौँ र त्यो डिसिजनहरू चाहिँ स्टुडेन्टको मोटिभेसन म्यानेज गर्न स्टुडेन्टको बिहेभियर म्यानेज गर्न लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट सेट गर्नको लागि इमोसनली सोसल्ली फिजिकली सेफ बनाउनको लागि कन्टेन्ट पनि डेलिभर गर्नु पर्यो त्यसको सिक्वेन्सिङ पनि याद गर्नु पर्यो यो सबै कुराहरूको हुन्छ नि हामीले डिसिजन्सहरू कहिलेकाहीँ एकदमै क्विकली हामीले गर्नु परिरहेको हुन्छ एन्ड यस्तो बेलामा चाहिँ अ लट अफ टाइम्स हामी वी क्यान बी भेरी भेरी ओभरवेल्म्ड विथ अल दिस थिङ्स द्याट्स ह्यापनिङ विदिन द क्लासरुम इनसाइड द क्लासरुम इनसाइड आवर माइन्ड एन्ड यो सबै कुराले गर्दाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ स्विमिङ खेल्न नजानेर डुबिरहेको जस्तो फिल पनि हुनसक्छ र टिचिङमा अ लट अफ टाइम्स फ्रस्ट्रेसन किन आउँछ भन्दाखेरि त्यो डुबिरहेको बेलामा हामीले हेल्पिङ ह्यान्डहरू पाउँदैनौँ हामी आइसोलेटेड फिल गर्छौँ हामीलाई हुन्छ नि ल खत्तम यो पेसामा त म किन लागेको छु भन्ने खालको फ्रस्ट्रेसनहरू पनि आउन सक्छ होला सो यो डुबिरहेको अवस्थामा हेल्पिङ ह्यान्ड चाहिँ
यो फ्रेमवर्क हुन सक्छ है हाम्रो लागि. Now there are other ways we can solve frustration and all these challenges in our teaching, but हाम्रो अहिलेको यो 5E frameworkको कन्टेक्स्टमा चाहिँ frameworks and models give us that helping hand whenever we feel like we're drowning in that chaotic situation. So your 5 stagesलाई चाहिँ हामीले let's take it as a guide, not as a rule, not as a concrete structure, but as a guide that can help us become even better when we are teaching. And of course, you can find us Empowerment Academy को Facebook page मा, अनि भित्र हाम्रो एउटा प्राइभेट ग्रुप पनि छ, प्लिज जोइन देयर. एकदमै थोरै इन्टरेक्सन हुन्छ बट एकदम मिनिङफुल इन्टरेक्सन हुन्छ त्यसमा पनि. इन्स्टाग्राम युज गर्नुहुन्छ भने वी आर अल ओभर इन्स्टाग्राम. दुईटा ह्यान्डल छ हाम्रो, एउटा EA अनलर्न भनेर, एउटा अनलर्न एकाडेमी भनेर. एन्ड वी क्यान नाउ स्विच अन टु आवर इन्फर्मल कन्भर्सेसन. ल